嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月10号。这一期咱们继续聊一聊关税，聊一聊这个特朗普发起的贸易战、关税大战。就在昨天晚上也就是美国时间周三，这个特朗普又变卦了。特朗普在自己这个社交媒体上发了一个帖子他说这个鉴于中国对全球市场表现出不尊重，我特此宣布，美利坚合众国对华征收的关税上调至125%，比那个104又加了21%，这只是凑整立即生效。希望中国能在不久的将来意识到，继续剥削美国及其他国家的行为已不可持续且不可接受。另一方面，基于超过75个国家已联系美国代表，包括商务部、财政部及美国贸易代表办公室，就贸易壁垒、关税、货币操纵及非货币性的关税等议题寻求解决方案，且这些国家在我的强烈建议下，未以任何形式对美国采取报复措施。我已授权实施为期90天的暂停期，并在此期间大幅降低互惠关税至10%，同样立即生效。感谢各位对此事的关注。这个特朗普发这么一个帖子实际上就是宣布了他的这个关税计划初步失败。为什么这么说就是特朗普在这个之前刚宣布，对吧，对数十个贸易伙伴征收高额对等关税，不到24小时，对吧，跟以色列谈完了，跟韩国谈完，跟这个越南谈完，寸步不让，完了让他们回去多进口美国产品，解决这个贸易逆差问题。突然改变立场将暂停实施新关税90天，同时进一步提高对中国商品的关税。这个美国财长还放言特朗普布下了大局，此局正是特朗普的战略初衷，美方已成功逼迫中国犯错。白宫这个新闻秘书莱维特说这意味着除中国外，所有国家都将征收10%的关税。大家看视频How are you? We understand you have a lot of questions, so in the effort of transparency, we're here to talk about the president's latest statement regarding his America First trade plan. As you all know, the president just put out a statement announcing an additional tariff on China. The tariff on China will now go up to 125%. Because China imprudently decided to retaliate against the United States. And as I said at the podium yesterday, when you punch at the United States of America, President Trump is going to punch back harder. In that same vein, we have had more than 75 countries from around the world reach out to President Trump and his team here at the White House to negotiate better trade deals for the American worker. We have been overwhelmed with the amount of requests from countries around the world. I'll let the Secretary speak to that. We will continue with the tailor-made negotiations that I spoke about yesterday. In the meantime, there will be a 90-day pause on the reciprocal tariffs as these negotiations are ongoing, and the tariff level will be brought down to a universal 10% tariff. The Secretary here has been a huge part of the President's trade team, of course, and will continue to lead these negotiations moving forward, to look out for the American worker, which is always President Trump's goal. So I'll kick it over to our great Treasury Secretary, Scott Bessent. Good. Thank you. And we saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. It has brought more than 75 countries forward to negotiate. It took great courage for him to stay the course until this moment. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, they're in this very spot, do not retaliate, and you will be rewarded. Hi, thank you, Treasury Secretary Bessent. Can you explain more of the decision-making on what feels like a reversal here? I mean, just these went into effect less than 15 hours ago, these tariffs. Why the pause now? What led to that? No. Again, President Trump created maximum negotiating leverage for himself, and which tariffs went into effect 15 hours ago? The ones that we have lowered went into effect a week ago. They were announced a week ago, and we have just been overwhelmed by the response from mostly our allies who want to come and negotiate in good faith. So we are expecting them to come with their best deal. As I said a week ago today, don't retaliate, hold your ground, let's see what happens. And China, they kept escalating, and now they have 125% tariffs that will be effective immediately. Mr. Secretary, Go ahead. Mr. Secretary, thanks so much for doing this. The 90-day pause on the reciprocal tariffs,
Is that because of the whiplash that we've been seeing across the financial markets? How much was, what we saw in the stock markets, a part of this decision? No, it's because because of the large number of inbounds, we've had more than 75 countries contact us, and I imagine after today there will be more. So it is just a processing problem. Each one of these solutions is going to be bespoke. It is going to take some time, and President Trump wants to be personally involved. So that's why we're getting the 90-day pause. It signals that President Trump cares about trade and that we want to negotiate in good faith. Thank you, guys. What about the EU? What about the EU? They retaliated this morning. Why aren't they being treated like China? 这个特朗普和他的小团队啊，简直是笑话百出啊！这个财长说啊，暂停对等关税90天，不是因为股票跌得太狠，不是资本市场崩盘导致的，而是啊，到美国来谈判的这个国家数量太多，所以呀，干脆先暂停3个月啊，你们不着急，慢慢谈。这个简直就是个天大笑话啊！然后对中国啊实施这个报复性的关税，再加21%，理由是因为中国反击了。但是最后当记者追问是吧，欧盟呢，说欧盟也加了关税，也反击了。这个贝森特啊和这个那个女发言人啊扬长而去，可以说无言以对啊。这个像极了这个2月份呢，特朗普一上台，然后就对中国、墨西哥、加拿大加关税，给中国加了20%，但是最终落地的，对吧？只有中国执行了，加拿大和墨西哥又推迟。所以这个大家可以想一想啊，有2种说法，或者就是2种可能。一种啊，他的目标就是中国，然后剩下的拉上别的国家，纯粹叫陪太子读书啊。当然这个是高估了特朗普的这个智商啊，他没有这么高的智商，不要神化他。另外一种可能就是纯粹他想对全球加税，但是啊，有时候遭到一个国家的强烈反对，所以在这个时候啊，他要以一己之力啊向全世界开战，他知道自己做不到，所以这回他叫分而化之啊，这叫一分为二，对吧？把其他的国家全放过，先集中精力对付另外一个国家，等把这个国家收拾完了，再收拾其他的啊。这是特朗普的这个策略可能性比较大。我有一天呢，我举了个例子，就这个黑社会小混混打架一样，对吧？他拿把刀啊往那一站，大家都别动，哎，如果没人敢动，这时候他就赢了。如果这个时候有一个人跳出来偏不听他的，那他就慌了，因为毕竟啊下面好几百人，这好几百人虽然弱，但是万一暴动起来，他是控制不住局面的。对，他的设想就是大家都不敢动，这个刺头啊也不会出现。但是特朗普这个局里面偏偏有个刺头，人家就不想搭理他，人家就要动，特朗普慌了，特朗普一慌就把其他的国家放过，暂时放过，对吧？先集中精力打这一个国家，打完了再收拾其他的啊。特朗普这个说话啊，言行不一，朝令夕改，说话不算数，这个大家应该都已经领教了。我一直说啊，这个人他就不是一个谈判的对象，你跟他谈也没用。所以某种程度上说啊，还真是中国啊这个坚决反击啊，至少给世界其他国家赢得了90天的一个喘息的时间，其他的啊90天以后再说。这至少目前是这么个局面，那都是因为大国反击这个造成的局面。大家想象一下，如果大国不反击，大国也跟那个其他国家一样不做声，对吧？你说什么就是什么，那你想想这关税不就是全球都是这个关税吗？你以为特朗普会大发善心是吗？临时他会改变，对吧？这个就是可以说啊，大国啊拯救了这个全球贸易。这个你要反过来想，如果大国不反抗，那这个关税就加完了，全球都慑于特朗普的这个淫威。但是有人就说了，那你大国不傻了吗？你看看，就你反抗，现在人家就收拾你。这个说法比较幼稚啊，特朗普就要收拾，就你反抗不反抗，你的这个关税啊是加定了，上一次已经有了特例了。我为什么说特朗普这一次失败了呢？因为他的目标一个都达不到。如果他这么干啊，首先一个这90天呢，如果他真的免关税，那他对大国来说没有影响，影响非常小。因为大国啊，他的这个对美的贸易啊，虽然有4000多亿，不到5000亿美元，但是占中国的整个的出口10%几的，不到20%，这是第一个啊。第二个就这个20%，那有很多你又可以通过其他国家出口，无非啊，就你把你的利润拿出5%给那些贸易商，对吧？你这个东西恐怕又到越南去洗一下产地，到印尼、到马来西亚，甚至到欧盟，你去洗一下产地，接着往美国卖，无非你的成本，对吧？你的利润里面抠掉5%、10%给别人，这比你加关税加30%、54%那也好得多啊，这个账好算呢，对吧？
至少这3个月里面，那越南是可以赚得盆满钵满，对吧？其他的3个月以后再说，是跪着还是站着，他先把钱赚了。大国呢，对吧？一样的出口，就是对吧？利润要稍微薄一点，但是这个利润那也比你加了关税之后的利润高得多啊。当然了，你对大国来说，国内很多出口商他得要重组，要调整。本来直接可以卖到美国的，你现在不行了，对吧？你得到越南，你得到印尼，你得去洗，这是对大国来说啊，有点损失，对吧？这个损失肯定有的，但是没有想象中大，因为啊，本来它是要严密的织一个这个护城河，搞一个壁垒，结果现在它这个壁垒没有了，就对中国搞了一堵墙，对吧？中国的商品还可以通过其他国家四面八方进入美国，这不是特朗普的失败吗？第二个啊，特朗普心心念念的让制造业回流，这里面你说说制造业怎么回流？这里面有2个问题啊。我以前举个例子，我要是资本家，我要是有厂，这个时候我就会考虑，首先考虑就是美国你的政策稳定不稳定？你特朗普自己手上都不稳定，你就不要说以后民主党上台，你特朗普自己都是朝令夕改，对吧？我要真去投产了，我是冲你那个高关税，你关税越高，对我在美国市场是越有保护，因为对吧？别的国家进来商品贵呀，加了关税贵，那我呢？对我来说，美国的这个制造业成本高一点，我算账我是合适的。这个我要把国外的这个进口到美国的产品打败的话，全靠关税。你关税加的越多，他们的产品价格就越贵，越贵我这才有空间，我才能消化美国的这个人力成本高啊，环保成本高啊，电力成本高啊，对吧？我才能消化这些。我要去投产，纯粹是因为你有补贴，对吧？然后你有高关税这个壁垒，结果你明天，对吧？我厂还没投好，你说你关税取消了，那我那么高的价格生产东西卖给谁啊？马上不就倒闭吗？所以特朗普这个做法啊，就不会有资本呢愿意真的去美国。什么制造业回流，那是做梦。就是说他政策不稳定，这是第一个啊。你关税，对吧？你时有时没，他要让制造业回流的，必须要加关税，而且加的越高越好，对吧？这个大家都懂。如果他不加关税，制造业在美国怎么活得下去呢？啊，中国的商品啊，经过3个经销商倒手倒到美国，都比在美国自己生产便宜得多。那你说你怎么弄？所以说特朗普啊，他这个如果3个月以后他还是不加关税，那他这一切都是做梦，水中花镜中月啊。他唯一的成果就是中美之间啊，直接贸易没了，或者变得非常少。中国也不从美国直接进口，美国也不从中国直接进口，对吧？中美之间的这种直接的贸易没有了，但是啊，通过第3方、第4方的贸易，恐怕还是非常火爆啊，对吧？很多国家都要做中间商啊，来赚钱。我们看以苹果为例啊，4月7号啊，这个苹果的这个公关部的啊一个记者说啊，他在社交平台上表示，他说苹果绝不可能将 iPhone 生产转移到美国本土。据了解，如果 iPhone 在美国投产，其产能将大幅缩减，而且美国当地的劳动力成本高昂，苹果必须支付符合美国标准的薪资，这些成本都将转嫁给消费者。苹果最终会提高 iPhone 的售价来维持运营。除了苹果外，就是苹果手机之外啊，苹果在美国生产其他产品也没有任何可能性，因为这些品类都是小批量生产，不需要投入海量工时，也不需要太多的劳动力。分析师表示啊，在美国新建造一座工厂需要4到5年时间。就科技制造工厂和其他类型工厂而言，美国甚至没有相应的基础设施和劳动力基础以支持建厂。你建一个苹果的生产厂要4到5年，你特朗普都已经下台了。大家还记得美国的什么芯片与科技法案吧？拜登搞的，但是我就觉得这玩意肯定是烂尾。你看现在不就烂尾了吗？特朗普一上来不认啊，给那些厂商说你们都不需要这个补贴，把补贴取消。所以很多企业是有苦难言呢。如果你真是冲着补贴去了，你就完蛋了，对吧？如果你冲着业务去了，我在美国有必要，对吧？在美国扎根，对吧？我没有补贴我也能赚钱，那是对吧？另当别论了。如果你是冲着美国补贴去了，你就完了，对吧？特朗普一上来就取消了。你看啊，特朗普搞的这高关税，想把美国制造业啊回流。你等你工厂建好，特朗普下台了。即便特朗普不下台，那特朗普他自己还会编政策啊，朝令夕改的。这个大家都领教了吗？他上台这100天啊，这关税就已经改了多少回了？推迟再推迟。另外一个啊，3个月以后，如果特朗普再次抡起这关税大棒给全球征关税，那个时候不一样了啊，会有更多的人一起反对，因为这叫示范效应。不可能那么多国家真那么傻吧？认为啊是特朗普善心大发，是因为大家去谈判，特朗普说推迟，大家应该都看出来是特朗普自己玩砸了，对吧？这3个月大家
先赚钱，3个月以后你再加，有的国家就不干了，对吧？当然了，还很多人肯定还愿意，因为很多国家啊，咱们也要说清楚啊，你不能老动不动说这个贵了那个贵了，有的小国他没有对抗的资源和本钱，你让人家怎么抗？他扛不住啊，对吧？人家跑过去这个跟美国配合，那很正常。你有资源，你有这个能力对抗的，你不对抗，那才叫错误，那叫助纣为虐。3个月以后啊，越来越多的国家受到大国反抗的鼓舞，保不齐啊，对吧？也要对特朗普发难。就那个时候你再加呀，恐怕站出来的国家会越多。这个特朗普犯个错误啊，就特朗普他把大国当做乌克兰一样，想怎么捏就怎么捏，某种程度上也是一种路径依赖。就是他在第一任的时候给大国加了很多关税，大国都是象征性的反击一下，因为毕竟加了关税还能承受，无非就是少赚一点，所以但是面子还要啊，那反击还要反击，所以象征性的反击一下。哎，特朗普尝到甜头了，2月份再次加20%关税，10%再来10%，好像大国又是象征性的反对，象征性的报复啊，这就叫路径依赖。他就认为这一招管用，他完全没想到大国会给他硬怼回去，而且这个很像炸金花一样的。这个炸金花呀，现在大国已经进入闷开的阶段，他不看牌，直接往上放，你放多少我就放多少。特朗普毕竟是看了牌了，所以心里虚啊，手上有个456，不知道跟还是不跟。美国很伟大啊，特朗普今天对着记者又说啊，这个事不能怪中国。你看这个特朗普说话颠三倒四的，前天又说这个啊中国啊，这很想达成协议，他就不好意思说，对吧？你没有关系，你给我打个电话，我这个人很好说话，很仁慈，很大方。然后自己又发了一个这个社交媒体说中国不尊重这个世界其他国家，然后又是什么剥削其他国家，居然还敢反抗。这今天又对媒体说啊，他说我不怪中国，我怪拜登，这一切都是拜登导致的。所以这个特朗普是颠三倒四的，你就是特朗普说的话你不能当真，你就不能真的去听他的。那中国毫不犹豫啊，又给他反击回去了。那现在看特朗普到底怎么办？这个特朗普很有意思啊，就昨天晚上吧，前两天白宫不是传出来说这个暂停90天吗？然后过了半小时，突然又出来辟谣说没有，这是谣言。大家还记得吧？前天晚上那个美股突然拉起来，后来一辟谣它又下来了。昨天呢，这个好像特朗普发了一个社交媒体说现在正是买入的好时候，这好多人都不懂，因为特朗普就胡说八道。结果没过半小时，正式宣布推迟90天。你看那个纳斯达克、道琼斯指数都是飙升啊，这也只能是特朗普这么干啊。换一个人呢，就是操纵股市啊，操纵资本市场。有记者就问这个特朗普啊，那接下来怎么办？还加不加呀？特朗普开始含糊了，绕弯子了，因为他知道再加，反正你加到1000也就这么回事。这里面咱们再说一说啊，这个咱们就是经常接受的啊，这国内的正能量小粉小红，他们一直说啊，咱们用咱们的血汗钱，对吧？咱们用咱们的低工资血汗工厂嘛，然后这个用我们的廉价的劳动力生产的廉价产品养肥了美国，就我们就不应该给美国出口这么便宜的东西卖给美国。大家记得是不是这么论调啊？如果美国没有我们这廉价的东西，美国早就完蛋了。但是现在你看呢，你看美国好，美国人家不让你卖了，要加钱，要脱钩，咱们这边骂美国，对吧？你不能脱钩，那你说这个正能量怎么解释？那特朗普就按照正能量的这个设想，对吧？你们说卖给美国东西啊，让美国占了便宜，特朗普说你把东西卖给我，我吃亏了，你是在剥削我，我不要。那这个应该正中正能量的下怀啊，那咱们还反击他干啥呢？同样一个事情啊，咱们给美国出口商品，正能量看来是咱们在帮了美国，但是特朗普认为咱们是剥削美国。如果我们给美国出口商品不占便宜，那政府为什么还反击美国呢？不正好咱们借坡下驴吗？对吧？你不要，我们卖给你个吃亏，然后你又不要，那正好结束啊。有记者说特朗普啊，说你这个你说不会暂停关税，现在又暂停了，为什么？特朗普说啊，你必须要有灵活性，言下这一句我说什么随时会变。不过我认为啊，这个美国和大国啊，恐怕最终还是要谈判，会达成一致啊。现在都是在什么逼对方低头，这个形势啊对特朗普非常不利。第一个阶段啊，可以说特朗普以失败告终，就是他加关税没加成，只给中国加了，无非就给中国对美出口啊造成了障碍，但是又可以借道啊，条条大路通罗马。你只对中国加关税是没有用的，对吧？他第一个任期就对中国加关税，结果呢，后面中美之间的贸易反而还在增长，借道到美国的，通过东盟到美国的产品那就更多。我刚才说了，这个美国很强大，美国本来也很伟大，但是啊，在特朗普这个小集团领导下的美国跟伟大没关系，跟强大也没关系。无论是从对俄乌战争还是对这个贸易战，你就完全看出特朗普这个小团体是个什么货色，没有任何道义可言，所以反击他没毛病。大国对特朗普的这个关税的这个反击啊，和乌克兰对俄罗斯的侵略的反击是一模一样的，没
有区别啊。如果乌克兰不反击，乌克兰顺从，那么下一个就是波罗的海三国，就是波兰，就是芬兰。正因为乌克兰站出来反击，所以俄罗斯啊才陷入麻烦之中，他的这个计划全面落空。实际上他的战略已经失败，乌克兰牺牲了自己，捍卫了文明，捍卫了正义。大国一样啊，牺牲我一个，幸福其他国家。如果不是大国顶住了，特朗普怎么可能会推迟90天呢？你以为他开玩笑啊？普京发动的是热战，要死人；特朗普发动的是贸易战。普京发动的这个侵略战争是对乌克兰发动，但是意义在整个欧洲。特朗普发动的呢，你看他是对大国，实际上是他针对全世界。我可以说啊，特朗普是不会善罢甘休。但这3个月里面啊，他一有机会恐怕还要加关税。3个月以后，他应该还要落实他的关税政策，否则他的这个什么制造业回流美国，让美国再次伟大，那就是一句口号，很空洞。特朗普啊，敲诈全世界，第一个阶段无情的失败了。当然了，我们要客观的说，大国也没得到好处。大国这3个月相当于把自己的很多利润要分一部分给其他国家，而且大国国内外贸结构的调整也会造成很多人不适应，要下岗，要失业。但是啊，下岗失业，外贸公司关门都不是反击造成的，就你不反击一样会出现这个结局，对吧？反击反而有一丝希望。这个时候啊，大国的这个关税反击啊，不要把它理解成反击美国，应该把它理解成反击特朗普这个小团体，这个胡作非为的小团体。要把这个美国的企业啊，把美国的这些消费者，把美国资本和特朗普这个小集团要分开啊，区别对待。对美国资本，对吧？对美国在华投资这些企业，比如说马斯克的特斯拉、苹果等等啊，这些企业也要善待，要更好的服务。反击特朗普和他的小团体，不等于自暴自弃，不等于跟美国割裂，对吧？这个还是要认清楚啊。最后还是咱们说的啊，你打铁还需自身硬，还是要把自己的内功啊练好啊，就一要提高自己的品质，对吧？提高自己的性价比，不要生产那么多垃圾，对吧？要重视食品安全。第二个呢，分配要更加合理，更加公平，对吧？这农民的退休金你140，你怎么提高消费呢？对吧？底层的劳动一个月就3000块，你怎么提高这个消费呢？钱都让婆罗门权贵赚走了，改革的成果让他们赚取了大部分，对吧？这些问题你不解决，你永远是受制于美国，对吧？人家是最大的消费市场。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。